Hey everyone, good morning, good evening, and good afternoon to all of you. How are you all better? I hope all are doing well. So, in the last lecture, we have seen question number one, and that is your point number one and two is about monopoly. Okay, meaning of monopoly and the characteristics of monopoly we have already seen in the last lecture. Now we move on to the point number four. As I said, it is about the meaning of the monopolistic competition and the characteristics of it. So on page number 66 you have given this point number 4, as you can see on your screen, meaning of monopolistic competition. So first of all we'll see point number 1, that is about the introduction portion. Little bit introduction we'll see in this. So in that we have given that the perfect competition and the monopoly are the two extremes of a market which are theoretical. We have given that the perfect competitions concept and the monopolies concept are the two extreme of the market which are only theoretical. It is not seen in the practical for a long term. સો અહીંયા આપણને કહેવા શું માગે છે? કહેવા માગે છે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન અને મોનોપોલી એ એવા પ્રકારની કન્ડિશન છે કે જે બજારની અંદર આપણને રેરલી જોવા મળે છે. આનો કોન્સેપ્ટ જે છે એ ફક્ત થિયરિટિકલ છે, એટલે કે તમને એને ખરેખર અસ્તિત્વમાં જલ્દી જોવા મળતો નથી. ધ કન્ડિશન પ્રિવેલિંગ બિટવીન ધ ટુ એક્સ્ટ્રીમ ઇઝ ઇનપરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. અને જ્યારે આપણે વાત કરીએ કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન અને મોનોપોલીના વચ્ચે જે કન્ડિશન જોવા મળે છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? ઇમ્પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીએ છીએ. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇમ્પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હેઝ બીન પ્રેઝન્ટેડ બાય મિસિસ જ્હોન રોબિન્સન. ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક્ઝામમાં પૂછાય છે. ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ઇમ્પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હેઝ બીન ગિવન ઓર પ્રેઝન્ટેડ બાય મિસિસ જ્હોન રોબિન્સન. ક્લિયર? The scope of imperfect competition is very wide. Then another paragraph of 2 lines is given there. Monopolistic competition is one of the concept of imperfect competition. હવે આપણને કીધું છે કે monopolistic competition એ પણ એક કોન્સેપ્ટ છે imperfect competition નો. This concept is similar to imperfect competition. અને આ જે કોન્સેપ્ટ છે monopolistic competition નો એ imperfect competition ના જેવો જ છે. Okay, this concept has been presented by Professor Chamberlain, or you can say Professor Chamberlain. Okay, so याद रखो, imperfect competitions concept is given by Mrs. John Robinson. At the same time, the another concept which is named as a monopoly competition is given by Professor Chamberlain. Clear? These two are the different concept which is given by the two different kinds of economists. Okay, oftenly asked in your internal examination as well as university examination. Okay, so point number 2 taraf આગળ વધીએ, which is the meaning of the monopolistic competition. Now we have given the meaning of monopolistic competition. So according to Chamberlain, perfect competition and the perfect monopoly coexist in the market is known as a monopolistic market. So Professor Chamberlain is saying that when in a market there is a perfect competitions element and at the same time some element of perfect monopoly are seen, or you can say coexist, is known as a monopolistic competition. તો કેમ્બરલેન એવું કહે છે કે પૂર્ણ હરીફાઈ અને પૂર્ણ ઇજારો બંનેના લક્ષણો તમને જે બજારમાં જોવા મળે તેને મોનોપોલિસ્ટિક માર્કેટ એટલે કે ઇજારાયુક્ત હરીફાઈ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, then according to Srimati Robinson, or you can say Mrs. Robinson, according to Srimati Robinson, if each firm establishes monopoly and also competes at the same time, the market is called imperfect competition. તો રોબિન્સન આપણને એવું જણાવે છે કે દરેક પેઢી પોતાનો ઇજારો જાગૃત કરે છે અને સાથે સાથે અન્ય કંપની સાથે કોમ્પિટિશન પણ કરે છે. એટલે કે ઇજારો તો કર્યો પરંતુ સાથે સાથે અન્ય પેઢીઓ સાથે કોમ્પિટિશન પણ કરવામાં આવે તો એને આપણે ઇમ્પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન કહીશું. ક્લિયર છે? So in the general meaning, the monopolistic competition means the competition prevailing among the large group of producers producing the close substitute, not the perfect substitute.
તો સામાન્ય શબ્દોમાં આપણને કીધું છે કે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન એક એવા પ્રકારનું કોમ્પિટિશન છે કે જ્યાં ઘણી બધી પેઢીઓ એકસાથે એક જેવી અથવા તો ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ વસ્તુઓ બનાવે છે. નોટ ધ સેમ સબસ્ટિટ્યુટ, એટલે કે એક્ઝેક્ટ સેમ નહીં, પરંતુ થોડા ઘણા તફાવતો આપણને એમાં જોવા મળે તેવી વસ્તુ બનાવે છે. સચ માર્કેટ હેઝ ટુ કેરેક્ટરિસ્ટિક, અને આવા બજારની અંદર આપણને બે લક્ષણો જોવા મળે છે. પહેલું કે દેર આર ટુ મેની પ્રોડ્યુસર્સ, એના અંદર ઘણા બધા ઉત્પાદકો હશે. એન્ડ સેકન્ડ વન દે પ્રોડ્યુસીસ ધ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ, અને જે વસ્તુ બનાવે છે તે નજીકની અવેજી વસ્તુ હોય છે. ધેન વી હેવ ગિવન ધ એક્ઝામ્પલ ઓલ્સો. સો ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ in this way the company producing Lux is the example of monopolistic competition. There are many companies in the market producing the bathing soaps like Hamam, Dove, Pears, Lifebuoy, etc. તો એક્ઝામ્પલ તમને આપ્યું છે લક્સ સાબુનું. ઓકે, તો લક્સ કંપની તમે બધા ઓળખો છો. ઓકે, તો એ છે નાવા માટેનું સાબુ. ઓકે, તો એના સામે બીજી ઘણી બધી કંપની એવી છે કે જે નાવા માટેનું સાબુ બનાવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ હમામ કંપની, દેન Dove, Pears, Lifebuoy, Dettol, etc. આ બધી કંપનીઓ પણ શું કરે છે, એના જેવું જ નાવા માટેનું સાબુ બનાવે છે. એના જેવું નથી, પરંતુ એનાથી અલગ. એટલે આપણે કહી શકીએ કે દે આર ધ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ ઓફ ધ વન અનધર, તે એકબીજાના જેવા છે. તો આની અંદર જે આપણને કોમ્પિટિશન જોવા મળશે એને આપણે કહી શકીએ છીએ કે દેર ઇઝ અ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન બિટવીન ઓલ ધીસ ધ કંપનીઝ. ક્લિયર? સો જ્યાં સુધી વાંચ્યું ત્યાં સુધી જ વાંચજો, આગળ વાંચવાની જરૂર નથી. નાઉ વી મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ, પેજ નંબર 67. તો પેજ નંબર 67 ઉપર આપણને આપવામાં આવેલું છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન. સો મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદરના લક્ષણો આપેલા છે. ટોટલ 9 પોઈન્ટ્સ આર ગિવન ઓવર હિયર. 9 પોઈન્ટ્સ આપવામાં આવેલા છે. એન્ડ ટુ મચ થિયરી ઓલ્સો ગિવન હિયર. બટ જ્યાં સુધી હું વાંચું છું ત્યાં સુધી જ તમારે કરવાનું છે, બહુ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. ઓકે, so the first characteristic is that from the viewpoint of numbers, તો આની અંદર આપણને પેઢીઓની સંખ્યા જોવા મળશે. so in the perfect competition the number of the sellers is innumerable. આપણને ખબર છે કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન હોય તો ત્યાં આપણને વેચનારાઓની સંખ્યા ઘણી બધી જોવા મળે છે. ઇન અ મોનોપોલી, જ્યારે મોનોપોલીની અંદર there is only one seller of the firm, અને ઇજારાની અંદર એક જ વેચનાર હોય છે. ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન ઓફ ફર્મ, પરંતુ જો મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની ફર્મ હોય તો દેર ઇઝ અ લાર્જ નંબર ઓફ ફર્મ. સો યાદ રાખજો ખાસ, પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર ઇનનંબરેબલ સેલર છે, મોનોપોલીની અંદર ઓનલી વન સેલર છે, જ્યારે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદર લાર્જ નંબર ઓફ ફર્મ્સ છે. ઓકે, ક્લિયરલી યાદ રાખજો. ત્રણે ત્રણ માર્કેટ કન્ડિશન જુદી જુદી છે અને સેલર્સની સંખ્યા પણ જુદી જુદી જોવા મળશે. ઓકે, મૂવ ઓન ટુ ધ પોઈન્ટ નંબર 2. ઇટ ઇઝ અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન. સો હવે પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનમાં તમે જોશો કે તમને ઘણી બધી થિયરી, ઓલમોસ્ટ 1 પેજની થિયરી આપી છે. બટ જેટલું હું રીડ કરીશ ફક્ત ને ફક્ત એટલું ધ્યાનમાં લેજો. સો ઇન દેટ, ઇન અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ધ પ્રોડક્ટ સોલ્ડ બાય ધ ફર્મ આર ધ હોમોજીનિયસ. પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનમાં જે વસ્તુ વેચાતી હોય છે તે આપણને હોમોજીનિયસ એટલે કે એક જેવી જોવા મળે છે. ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન, જ્યારે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો એવરી ફર્મ પ્રોડ્યુસીસ ગુડ્સ વિથ ધ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન. જ્યારે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદર જેટલી પણ વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે એમાં આપણને થોડો ઘણો પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન જોવા મળે છે. થોડો ઘણો એટલે કે વસ્તુ કહેવાય એક જ, પરંતુ એના દેખાવ, રંગ, કદ, આકાર બધામાં આપણને ડિફરન્સ જોવા મળે. ઓકે, ધીસ મીન્સ that they are making the close substitute with a product differentiation. Such product differentiation is made by making the physical changes in and through the ancillary services. તમે આ તફાવત કેવી રીતે ઊભો કરી શકો છો? તો ભલે વસ્તુ એક જેવી હોય પરંતુ એમનો જે દેખાવ, ફિઝિકલ ચેન્જ આપણને મેટર કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ વ્હીલર કંપનીની અંદર હીરો કંપની, હોન્ડા કંપની, બજાજ કંપની, દેન ટુ મેની અધર કંપનીઝ આર ધેર વિચ આર પ્રોડ્યુસિંગ ધ બાઇક. જે શું બનાવે છે? બાઇક બનાવે છે. બટ તમે જોશો કે આ જે બાઇક છે એમના પણ રંગ, રૂપ, કદ, આકાર, એમની સ્પીડ, એમની કેપેસિટી, એમનો ડિઝાઇન, એમનો લુક
એમની પાવર, તો આ બધી વસ્તુમાં તમને બધામાં શું જોવા મળશે? ટુ મેની વેરાયટીઝ જોવા મળશે, ઘણી બધી વેરાયટીઝ જોવા મળશે. તો આપણે કહી શકીએ છીએ કે છે પ્રોડક્ટનું નામ બાઇક, ઇટ ઇઝ ધ પ્રોડક્ટ વિચ ઇઝ નેમ્ડ એઝ અ બાઇક, બટ you'll see too many differences in each and every single unit of a company. ઓકે, તમે જોઈ શકો છો કે દરેકની અંદર શું હોય છે, ઘણા બધા ચેન્જીસ જોવા મળે છે. તો જેની અંદર તમે ફિઝિકલ ચેન્જ પણ કરી શકો છો, અથવા તો તમે એન્સિલરી સર્વિસીસ એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ આપીને પણ તમારા કસ્ટમરને તમારી તરફ એટ્રેક્ટ કરી શકો છો. ઓકે, thus they create the monopoly in the market, અને આના દ્વારા તમે તમારી કંપની માટે મોનોપોલી બજારમાં ક્રિએટ કરી શકો છો. The element of monopoly prevails in the market due to product differentiation, અને બજારમાં તમને મોનોપોલીનું તત્વ ત્યારે જ જોવા મળશે જો તમારી પ્રોડક્ટ એ અન્ય પ્રોડક્ટ કરતાં અલગ પ્રકારની હશે. ઓકે, the more product differentiation create more monopoly. જેટલું તમારું પ્રોડક્ટ અન્ય કરતાં જુદું હશે એટલી જ તમારી મોનોપોલી તમને વધારે જોવા મળશે. હાવેવર there is a never complete product differentiation. જો કે તમને 100% અથવા તો કમ્પ્લીટ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન જોવા મળતું નથી. there is never complete monopoly. મોનોપોલી હોય છે બટ સર્ટેન લિમિટ સુધી, પરંતુ 100% તમે મોનોપોલી ક્રિએટ કરવા માગશો તો એ વસ્તુ તમને જોવા મળશે નહીં. ઓકે, સો this is all about your point number 2, product differentiation. ઓકે, આટલું જ તમારે પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનમાં કરવાનું છે, બહુ ડિટેલમાં જવાની જરૂર નથી. વસ્તુ એક જ કહેવા માગે છે કે દરેકે દરેક કંપની પોતાનો ઇજારો ક્રિએટ કરવા માટે બજારમાં વેરાયટી અવેલેબલ કરાવે છે, જેને આપણે કહીશું પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન. ઓકે, ક્લિયર? નાવ વી મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ પેજ. And the next page number 68, and you can see point number 3 is on your screen. So the point number 3 is limited control of the traders on price. એટલે કે જે વેપારીઓ છે તેમનો કંટ્રોલ કિંમત ઉપર લિમિટેડ હોય છે. તમે કિંમત ઉપર બહુ કંટ્રોલ કરી શકતા નથી. કયા બજારની અંદર? મોનોપોલિસ્ટિક બજારની અંદર. ઓકે, સો ડ્યુ ટુ ધ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન એવરી ટ્રેડર્સ ઇઝ પાર્શિયલી લાઇક મોનોપોલિસ્ટ. આપણને ખબર છે કે આપણે જે વસ્તુ બનાવી છે એ અન્ય કરતાં થોડી ઘણી જુદી છે. તો થોડી ઘણી જુદી છે, 100% જુદી નથી. એટલા માટે જો તમે પોતાનો ઇજારો દર્શાવવા માગો છો તો ઇજારો હશે, પરંતુ કેવો હશે? લિમિટેડ. બિકોઝ there is a group of a customer who prefer this good. કારણ કે તમારી વસ્તુ લેનારો પણ વર્ગ કેવો હશે? લિમિટેડ હશે. These traders gets the more price from their customer who are ready to pay more for their chosen product. એટલે કે અમુક વર્ગના લોકો ફક્ત ને ફક્ત અમુક વર્ગની વસ્તુઓ જ પરચેસ કરે છે, તો સેલરને ફક્ત તેટલા જ ગ્રાહકો મળે છે કે જે એમની વધુ કિંમત હોવા છતાં પણ વસ્તુ ખરીદવા માટે કેવા હોય છે? તૈયાર હોય છે. ઇફ ધ પ્રાઇસીસ આર ઇન્ક્રીઝ ટુ ધ સર્ટેન લેવલ, પરંતુ જો કિંમત બહુ વધારે જ કરી નાખવામાં આવે તો દે આર નોટ અફ્રેડ ઓફ કોમ્પિટિશન. તો પછી શરૂઆતના તબક્કે તે લોકો હરીફાઈથી ડરતા નથી. બટ ઇફ ધ પ્રાઇસ ઇઝ બિયોન્ડ ધ સર્ટેન લિમિટ્સ આર ચાર્જ, પરંતુ જો કિંમત હદથી વધારી નાખવામાં આવશે તો પછી તેમને પોતાના હરીફ લોકોની સામે થોડું ઘણું બીક રાખવી પડે છે. લખેલું છે ઇફ ધ પ્રાઇસ ઇઝ બિયોન્ડ ધ સર્ટેન લિમિટ આર ચાર્જ they are afraid of the other rivals or the traders which snatch away the customer. કારણ કે જો તમે તમારી વસ્તુની કિંમત બહુ જ વધારે રાખી દેશો અને તમારા હરીફ લોકો તમારી વસ્તુની કિંમત કરતાં ઓછી કિંમત રાખશે તો એ તમારા ગ્રાહકોને છીનવી પણ શકે છે. ઓકે, સો thus in the monopolistic competition rivalry amongst the monopolistic continues. In the monopolistic competition the traders possesses the limited control over the price of a good. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદર જે વેપારી છે તેમનો કંટ્રોલ કિંમત ઉપર અમુક હદ સુધી જ હોય છે, બહુ વધારે હોતો નથી. ક્લિયર? સેકન્ડ પેરેગ્રાફ વાંચવાની જરૂર નથી. મૂવ ઓન ટુ ધ પોઈન્ટ નંબર 4. પોઈન્ટ નંબર 4 ઇઝ અબાઉટ ધ સેલિંગ કોસ્ટ.
એટલે કે વેચાણ ખર્ચાઓ. ઇન ધ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન એઝ અ ફર્મ મેક્સ ધ હોમોજીનિયસ ગુડ્સ. આપણને ખબર છે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર જે પણ વસ્તુ બનતી હતી એ હોમોજીનિયસ હતી. એન્ડ ધ સેલિંગ કોસ્ટ ઇઝ અનનેસેસરી. અને જેમાં તમે કોઈ પણ જાતનો સેલિંગ કોસ્ટ ના કરો, ફોર એક્ઝામ્પલ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ના બી કરો તો પણ તમારી વસ્તુ વેચાઈ જતી હતી. ઇન ધ મોનોપોલી, જ્યારે મોનોપોલીની અંદર દેર ઇઝ ઓનલી વન ફર્મ, એક જ પેઢી હતી, એન્ડ નો વન મેક્સ ધ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ, અને બીજું કોઈ પણ પેઢી બજારમાં વસ્તુ બનાવતી હતી નહીં, તો ત્યારે પણ તમે કોઈ પણ જાતનો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે પછી માર્કેટિંગ ખર્ચા તમે કરતા ન હતા. સો there is no need of incurring the selling cost. While in the monopolistic competition, જ્યારે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ, there is a large number of firm, તમને ઘણી બધી પેઢીઓ જોવા મળે છે, મેકિંગ ધ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ, કે જે શું બનાવે છે, એકબીજાની નજીકની અવેજી વસ્તુઓ બનાવે છે. એન્ડ ધ સેલિંગ કોસ્ટ ઇઝ ઇનએવિટેબલ, એટલા માટે તમારે કમ્પલસરી સેલિંગ કોસ્ટને ધ્યાનમાં લેવો પડે છે. એવરી પ્રોડ્યુસર્સ sellers tries to convince the customer that his product is better than those other product. અને દરેકે દરેક પ્રોડ્યુસર, વેચનાર એ હંમેશા પોતાના ગ્રાહકોને કન્વિન્સ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે કે એમની જે વસ્તુ છે એ અન્ય કંપનીની વસ્તુ કરતાં બેટર છે. ઓકે. In the monopolistic competition, the firm can change the place and the shape of a demand curve through the selling cost. અને મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદર પેઢીઓ પોતાની જે ડિમાન્ડ કર્વ છે એની જગ્યા અને એનો આકાર બદલી કરી શકે છે. કોની મદદથી? સેલિંગ કોસ્ટની મદદથી. ઓકે. તે ટ્રાય ટુ કન્વિન્સ ધ કસ્ટમર થ્રુ ધ મેગઝીન, ફિલ્મ્સ એન્ડ ધ ન્યૂઝપેપર એટ ધેર પ્રોડક્ટ આર પેડ. અને તે લોકો શું કરી શકે છે આના માટે? પોતાના ગ્રાહકો સુધી પહોંચવા માટે જુદી જુદી જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, માર્કેટિંગની સેવાઓ છે એનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જેમ કે મેગઝીનની અંદર એડવર્ટાઇઝ આપીને, ફિલ્મની અંદર એડવર્ટાઇઝ આપીને, અથવા તો ન્યૂઝપેપરની અંદર, ટેલિવિઝનની અંદર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપીને કે તેઓ પોતાની બેસ્ટ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં મૂકી રહ્યા છે. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ યોર પોઈન્ટ નંબર 4. ધેન વી મૂવ ઓન ટુ ધ નેક્સ્ટ. એટ ધ બોટમ એન્ડ ધ સેમ પેજ નંબર 68 ઉપર તમને આપેલું છે ફ્રી એન્ટ્રી ઓફ ધ ફર્મ, બટ ઓન યોર સ્ક્રીન એટ ધ ટોપ. સો ઇન ધેટ, ઇન મોનોપોલી ધ એન્ટ્રી ઓફ ધ ફર્મ ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટેડ. મોનોપોલીની અંદર પેઢીઓનો પ્રવેશ અંકુશ હોય છે, તમે પેઢીઓ અંદર પ્રવેશી શકતી નથી. ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન દેર ઇઝ અ ફ્રી એન્ટ્રી ઓફ ધ ફર્મ એઝ ઇન અ પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન. જ્યારે આપણને ખબર છે કે મોનોપોલી કોમ્પિટિશનની અંદર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની જેમ કોઈ પણ પેઢી ગમે ત્યારે પ્રવેશી શકે છે. ઇન પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન ધ ફર્મ પ્રોડ્યુસિંગ હોમોજીનિયસ ગુડ્સ આર કોલ્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી. જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની અંદર એક જેવી વસ્તુ બનાવનારી જુદી જુદી કંપનીઓના સમૂહને આપણે ઇન્ડસ્ટ્રી કહેતા હતા. વાઇલ ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન, જ્યારે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો અ ગ્રુપ ઓફ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્લોઝ સબસ્ટિટ્યુટ્સ આર કોલ્ડ ગ્રુપ. પરંતુ જ્યારે આપણે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો એવા મેન્યુફેક્ચરિંગ ગ્રુપ કે જે એકબીજાની નજીકની વસ્તુઓ, નજીકની એક જેવી વસ્તુ બનાવતા હોય તો એમને આપણે શું કહીશું? ગ્રુપ કહીશું. તો અહીંયા તમને ઇન્ડસ્ટ્રી શબ્દ જોવા મળતો નથી. અહીંયા શું જોવા મળે છે? ગ્રુપ જોવા મળે છે કે જે એક જેવી વસ્તુ બનાવી રહ્યો છે. ઓકે, ક્લિયર છે? Therefore, in the monopolistic competition, like the perfect competition, in the long run equilibrium, every firm gets only normal profit. એટલા માટે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની અંદર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનની જેમ લાંબા સમયગાળા પછી સમતુલા જો પ્રાપ્ત કરવી હોય તો ત્યાં એમને ફક્ત ને ફક્ત નોર્મલ પ્રોફિટ મળે છે. શું મળે છે? નોર્મલ પ્રોફિટ મળે છે. ઓકે. સો જ્યાં સુધી વાંચ્યું ત્યાં સુધી જ રીડ કરજો. Then move on to the next page, page number 69. સ્ક્રીન ઉપર તો ઓલરેડી મેં તમને શેર કરેલો જ છે પોઈન્ટ નંબર 6. બુકની અંદર પેજ નંબર 69 ઉપર તમને પોઈન્ટ નંબર 6, 7, 8 આપવામાં આવેલા છે. સો પોઈન્ટ નંબર 6 ઇઝ અબાઉટ પરચેઝ ઓફ સર્વિસીસ અલોંગ વિથ ધ ગુડ્સ. તો મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશનની વાત કરીએ તો એમાં આપણે વસ્તુ તો ખરીદીએ છીએ પરંતુ સાથે સાથે એની જે સેવાઓ છે એની પણ ખરીદી કરીએ છીએ. સો ઇન ધેટ, ઇન મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન કસ્ટમર ડુ નોટ બાય ધ ગુડ્સ ઓનલી બટ દે પરચેસીસ સર્વિસીસ ટુ. તે ફક્ત ને ફક્ત સામાન જ નથી ખરીદતા પરંતુ સાથે સેવાઓની પણ ખરીદી કરે છે. ઇન સચ સર્વિસીસ દે ઇન્ક્લુડ ધ હોમ ડિલિવરી ઓફ ધ ગુડ્સ. અને સેવાઓમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? હોમ ડિલિવરી ઓફ ધ ગુડ્સ,
બેટર પેકિંગ, ગુડ્સ ઓન ધ ક્રેડિટ, આફ્ટર સેલ સર્વિસીસ એક્સેટ્રા. આ બધી પ્રકારની સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. એન્ડ કસ્ટમર પ્રિફર સચ ટ્રેડર્સ હુ પ્રોવાઈડ ધ સર્ટેન કાઇન્ડ ઓફ સર્વિસીસ. અને ગ્રાહકો પણ સામાન્ય રીતે આવા પ્રકારના જ વેચાણ કરનારાઓને શું કરે છે, સિલેક્ટ કરે છે કે જે આવા પ્રકારની સેવાઓ આપતા હોય. ધીસ સર્વિસીસ ક્રિએટ્સ પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન. અને આવી સેવાઓના કારણે પણ આપણને વસ્તુઓની અંદર વિકલન જોવા મળે છે. ઓકે, ક્લિયર છે? ઓકે, point number 7 is about mixture or combination. So in that, in monopolistic competition we find that the combination of the monopoly and competition. So monopolistic competition માં આપણે જોયું કે જે monopolistic competition છે એ બીજું કશું નથી, but it is the combination of monopoly and competition. So in the monopolistic competition, due to the product differentiation element, the monopoly enters, and on the other hand, as the firm have free entry, we find the element of competition also. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન છે એની અંદર પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશનના એલિમેન્ટના કારણે આપણને મોનોપોલીનું તત્વ જોવા મળે છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ઘણી બધી પેઢીઓ એન્ટ્રી પણ મેળવી શકે છે. અધર ફર્મ્સ હેવ ફ્રી એન્ટ્રીઝ. સો આ જે એલિમેન્ટ છે એ આપણને કોમ્પિટિશનનું પણ જોવા મળે છે. સો બે એલિમેન્ટ થઈ ગયા, પ્રોડક્ટ ડિફરન્શિએશન વિચ ઇઝ ધ એલિમેન્ટ ઓફ મોનોપોલી, એન્ડ ધ ફ્રી એન્ટ્રી એક્ઝિટ વિચ ઇઝ ધ synonym, you can say the element of a કોમ્પિટિશન. ઓકે, સો બંને પ્રકારના તત્વ તમને જોવા મળે છે, મોનોપોલીનું તત્વ પણ જોવા મળે છે અને કોમ્પિટિશનનું. તો હાવેવર ધ કોમ્પિટિશન ઇઝ not the perfect because of the goods sold by the firm are not homogeneous. Thus the monopolistic competition we find the element of competition and the monopoly. Okay, તો આમ આપણને ક્લિયરલી કહેવા માંગે છે કે જે મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન છે એ એકચ્યુઅલી ધ કોમ્બિનેશન ઓફ મોનોપોલી એન્ડ કોમ્પિટિશન બંનેના તત્વો આપણને જોવા મળે છે. ક્લિયર? Then we have given point number 8. It is the absence of the neutral preferences of a customer. સો પોઈન્ટ નંબર 8માં આપણને કીધું છે કે જે ન્યુટ્રલ પ્રેફરન્સીસ છે એ આપણને એબસન્ટ જોવા મળે છે. ઇન ધ મોનોપોલિસ્ટિક કોમ્પિટિશન, એઝ there is a product differentiation, customers are not neutral towards all the product. તો જે કસ્ટમર છે એ દરેકે દરેક વસ્તુ સેમ ટુ સેમ પ્રકારની લેવા માટે ન્યુટ્રલ આપણને જોવા મળતા નથી. That is, they have a special liking or the preferences of a certain type of good. એટલે કે એમની જે પસંદગી હોય છે એ અમુક વસ્તુઓ માટે ખૂબ જ વધારે પડતી હોય છે. ઇવન ઇફ ધ પ્રાઇસ ઓફ અ સર્ટેન પ્રોડક્ટ ગોઝ અપ, અને જો એમની કિંમતની અંદર જો વધારો થઈ જાય છે, they do not stop their consumption. તો તે લોકો ખરીદવાનું બંધ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, the customers accustomed to buy the અમર ટૂથપેસ્ટ. તો ઘણા બધા કસ્ટમર એવા હોય છે કે જેમને આદત પડી ગઈ હોય છે કે અમર ટૂથપેસ્ટ વાપરવાની, કન્ટિન્યુ ટુ પરચેસ ઇવન ઇફ ધ પ્રાઇસ ઓફ અમર ટૂથપેસ્ટ ગોઝ અપ. તો પણ તે લોકો શું કરે છે, ભલે અમર ટૂથપેસ્ટની કિંમતમાં વધારો કરવામાં આવે તો પણ તે લોકો વસ્તુઓ પરચેસ કરે છે. હાવેવર ધ પ્રેફરન્સ ઓર ધ ચોઇસ ઓફ અ ડિફરન્ટ કસ્ટમર આર ડિફરન્ટ. જો કે પ્રેફરન્સીસ અને ચોઇસ જુદા જુદા ગ્રાહકોની જુદી જુદી હોય છે. સમ કસ્ટમર્સ હેવ પ્રેફરન્સીસ ફોર કોલગેટ જેલ, જ્યારે બીજા ઘણા બધા કસ્ટમર એવા પણ હોય છે કે જે કોલગેટની ટૂથપેસ્ટ યુઝ કરવા માટે પણ ટેવાયેલા હોય છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ your characteristics. Total 8 characteristics. Sorry, I said that 9 characteristics, but total 8 characteristics are given in your monopolistic competition, out of which you have to write at least 6 characteristics in your internal as well as university examination. Okay, so અહીંયા જે આપણું યુનિટ નંબર 3 છે જેનામાંથી મેં તમને કીધું હતું કે 4 જુદા જુદા ટોપિક હું તમને કવર કરાવવાનો છું. તો all 4 topics are covered over here. Point number 1, 2 and then point number 4, 5 જે હું તમને કરાવવાનો છું, જે વારંવાર પૂછાતા હોય છે. જે રિમેનિંગ પોઈન્ટ છે
In that you will be able to see only the graph and little bit explanation that you have to do on your own. If you have any kind of difficulty question query regarding that, so you can comment in the comment box. So તમે એના માટે comment box માં comment પણ કરી શકો છો. Okay, so here our unit number 3 is going to completed. એ પૂરો થાય છે. And now in the next lecture when we'll meet, we'll see unit number 4, that is about the theory of distribution and rent. Okay, so 3 unit તમારા અહીંયા પૂરા થાય છે. Next lecture માં મળીશું ત્યારે we'll see unit number 4. So till then, read hard, study hard. See you all in the next lecture. Till then, bye bye and take care everyone. Have a great day.